students, this is Organic Kishore. Today we are going to discuss about isomerism, one of the important chapter in JEE mains as well as advanced. What is the definition for isomerism? Isomers means compounds having the same molecular formula but different properties are called isomers, and the phenomenon is known as isomerism. The term isomers comes from the Greek words isos and meros, meaning made of the same parts. For example, molecular formula C2H6O. So, ఈ molecular formula నుంచి two types of formulas మనం రాయొచ్చు. One is CH3CH2OH alcohol and second one is CH3OCH3 ether. Both having same molecular formula but different properties. Alcohol properties will, ether properties will. Two different properties but having same molecular formula. That is called isomers. Final definition is two or more compounds have same molecular formula but differ either in bonding pattern or if bonding pattern is same, they differ in a relative 3D arrangement are known as isomers of each other. Final definition, finest definition. Then isomers are mainly divided into two types: structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism are also known as constitutional isomerism. What is the difference between structural and stereo? Structural isomerism means different arrangement of atoms or groups within the molecule. That is the structure. What about stereo? Different arrangement of atoms or groups within the space. So stereoisomerism is nothing but space isomerism. Then structural isomerism further divided into 6 types. One is chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism, arranging total 6 types of isomerisms. And what about stereo? Stereo will be divided into 2 types: conformational isomerism, configurational isomerism. Configurational isomerism further divided into 2 types: geometrical isomerism, optical isomerism. Number of constitutional isomers for various alkanes. So, periodic table lo total 118 elements unte. Total 117 compounds నుంచి 50,000 to 1 lakh compounds వరకు నేచర్ లో ఫైండ్ చేయబడ్డాయి. ఒక్క ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ నుంచి, ఒక కార్బన్ నుంచి మిలియన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ని డిస్కవర్ చేశారు. అంత హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఐసోమెరిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ తీసుకుంటే మీథేన్ డస్ నాట్ షో ఐసోమెరిజం. ఈథేన్ కూడా ఐసోమెరిజం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు. ప్రోపేన్ కూడా ఐసోమెరిజం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు. ఎందుకని మోర్ దెన్ 1 రావాలి, ఒక్క పాసిబిలిటీనే ఉంటుంది. అదే బ్యూటేన్ తీసుకుంటే C4H10 బ్యూటేన్ 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. 4 కార్బన్స్ ని స్ట్రైట్ లైన్ లో రాయొచ్చు, 3 కార్బన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి ఒక కార్బన్ బ్రాంచ్ రాయొచ్చు. దీన్ని ఎన్ బ్యూటేన్ అంటాం, ఐసోబ్యూటేన్ అని చెప్తాం. 5 కార్బన్స్ ఉన్నది పెంటేన్ తీసుకుంటే 5 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాయొచ్చు, 4 కార్బన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి బ్రాంచ్ రాయొచ్చు, 3 కార్బన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి 2 బ్రాంచెస్. ఎన్ పెంటేన్, ఐసోపెంటేన్, నియోపెంటేన్. ఒకవేళ 6 కార్బన్స్ కనుక తీసుకుంటే అంటే హెక్సేన్ తీసుకుంటే 6 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాయొచ్చు, 5 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి సెకండ్ పొజిషన్ లో మిథైల్ రాయొచ్చు, 5 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి థర్డ్ పొజిషన్ లో మిథైల్ రాయొచ్చు, 4 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి 1 పొజిషన్ 2 పొజిషన్ రాయొచ్చు, 4 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాసి 3 పొజిషన్స్ రాయొచ్చు. సో దీంట్లో మొత్తం ఎన్ని ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి? 5 ఐసోమర్స్. అంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్.
కానీ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఐసోమెరిజం ఒకే ఫార్ములాతో ఇన్ని కాంపౌండ్స్. అదే 7 కార్బన్స్ హెప్టేన్ తీసుకుంటే సో ఇదేంటిది మీథేన్, ఈథేన్, ప్రొపేన్, బ్యూటేన్, పెంటేన్, హెక్సేన్, హెప్టేన్. హెప్టేన్ లో మొత్తం 9 పాసిబిలిటీస్. ఇక్కడ ఇది ఎలా రాయొచ్చు 7 కార్బన్స్ ని 1 2 3 4 5 6 7 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రాయొచ్చు. తర్వాత 6 కార్బన్స్ ని రాసి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఒకటి రాయొచ్చు. 6 కార్బన్స్ ని రాసి థర్డ్ పొజిషన్ లో ఒకటి రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 6 కార్బన్స్ రాసి మళ్ళీ ఫోర్త్ పొజిషన్ రాస్తే అటు నుంచి థర్డ్ పొజిషన్ పాసిబుల్ కాదు. 5 కార్బన్స్ రాసి 1 1 రాయొచ్చు. 5 కార్బన్స్ రాసి 2 5 కార్బన్స్ 2 2 రాయొచ్చు. 5 కార్బన్స్ 2 3 రాయొచ్చు. 5 కార్బన్స్ 2 4 రాయొచ్చు. 5 కార్బన్స్ 3 3 రాయొచ్చు. 5 కార్బన్స్ 2 మిథైల్ స్పేస్ లో ఒక ఇథైల్ కూడా రాయొచ్చు. ఈసారి 4 కార్బన్స్ తీసుకు 2 2 3 రాయొచ్చు. 4 కార్బన్స్ తీసుకుని 2 2 3. సో టోటల్ 9 పాసిబిలిటీస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో టోటల్ 9 అరేంజ్మెంట్స్. అలాగే C9H20 తీసుకుంటే టోటల్ 35 అరేంజ్మెంట్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఐసోమర్స్ 35 ఐసోమర్స్. అలాగే డెకెన్ C10H22 తీసుకుంటే 75 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్. అలాగే C15H35 తీసుకుంటే 4347 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి C15H32 లో. అదే C20H42 తీసుకుంటే చూడండి నెంబర్ పెరిగిపోతుంది. C20H42 తీసుకుంటే 3,66,319 ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అలాగే C30H62 తీసుకుంటే 4,111,841,763 ఐసోమర్స్. అంటే నియర్లీ 4 బిలియన్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. 4 బిలియన్ ఎబో 4 బిలియన్ 111,000,000 and 841,763. C40H82 జస్ట్ 40 కాంపౌండ్స్ అంటే 40 కార్బన్స్ కాంపౌండ్ హైడ్రోకార్బన్ ఆల్కేన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అయ్యే ఎంత 481 బిలియన్ 62,801,147,341 అంటే నియర్లీ 62 బిలియన్ కాంపౌండ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి. సో ఐసోమెరిజం అనే ఫినామినా ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి.